कई भैन भरा ने जिहड़े 10 12 5 7 8 9 साल तो मनदे ने वो अज तक शरीरक ही दुआवां करी जांदे ने। बाइबल च आपां पढ़िया सी आत्मा तुहानूं की करेगा। पढ़ो हिफसिया दी किताब, ਉਹਦਾ 4 ਭਾਗ। ਉਹਦੀ 30 ਐਤ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੜੋ। ਸਭ ਕੁੜੱਤਣ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, ਰੋਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਸਣੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ 29 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। और जिन्होंने नहीं मिलिया ये उन्होंने लिए भी आ, उन्होंने क्योंकि पाना वा। कोई गंदी गल तुहाडे मूंहों ना निकले। जिवें लोड़ पवे ओ गल निकले। केड़ी गल निकलनी चाहिए आ? लोड़ पैण ते। जिहदी लोड़ होवे सिर्फ ओही गल मूँह चों निकले। ते अज मूँह दे विचों की निकलदियां? लोड़ तो वध गल्लां निकलदियां वा। अज बंदा जुत्ती नाल नहीं गल्लां नाल पुੱਟਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਾਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਚਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ पत्रसी पढ़ो। लोड़ पवे ओ गल निकले। लोड़ पैन ते ओ गल निकले जेड़ी होरना दी उन्नति लई चंगी होवे। जेड़े दूसरियां दी तरक्की वास्ते होवे। किहनां दी? दूसरियां दी उन्नति वास्ते होवे। तुहाडे मूँह चों की निकले? ओ गल निकले। ओ कई निकलदी साडे मूँह चों। तुसी दूजे दा किते माड़ा जिहा घर दे बाहर साइकल ही वेख लो ना, नवां खड़िया लिफाफा चढ़िया होया ते अंदरों की हो जाने असीं? सड़ जाने आ। तरक्की कित्थों देखनी आ? किते बेचारा कली फराउंदा होवे ना, कूची लैके कली फराउण डिया होवे, असीं ओह भी वेख के सड़ जाने आ। अगला किराए ते ही आटो ले आवे, चलाउण लग पे, ते असीं ओही देख के ते उन्नति दीयां गल्लां साडे मूँह चों कित्थों निकलणीਆਂ? ਉਹ ਲੈ ਚੰਗਾ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਚਿੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਉਹ ਤੀਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਤੀਏ ਦਿਨ ਹੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਖਰੇ ਛੱਪੜੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ। उन्नति क्या करो? प्रभु जी मैनू मिले ना मिले, जी मेरी लागे भैन बैठी है इनू दे दिओ। प्रभु जी मैनू मिले ना मिले, मेरे भरा नू जरूर दे दिओ जिहड़ा मेरे लागे बैठा वा। प्रभु जी भावें मेरे कपड़े फटे हुए पर मेरे भरा नू दिओ, 2 टाइम नवे पावे। प्रभु जी भैन भरा कौन ने? बोलो बोलो। तुहाडे जिहड़े लागे लागे बैठे तुसीं की एक दूजे दे? बोलो एक दूजे लई चंगे शब्द जो तुहाडे दिल विच आ रहे। बोलो बोलो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। तुसी किन्ने खुश हो के अपने भरा लई दुआ दित्ती, तुसी अपनी भैन नू खुश हो के बरकत दित्ती कि उन्होंने नहीं दित्ती? जदों घर दे विच कोई चीज़ आवे तुसी एक दूजे नू की दिंदे हुंदे हो? देख दिखाओ एक दूजे नू। बोलो। ते उन्होंने मोरियों की कहना हुंदा? तुसी एक वधाई दित्ती, उन्होंने मोरियों की ला दित्ती? सवा करके तुहानू मोड़ी। तुहानू एक जिंदगी च ध्यान रखो, मेरी एक गल सुनियो, जे बरकत पाउणी है ना अपने लिए नहीं, अपने भैन भरा लई दुआ करो, तुहानू आपे ही सवा हो के मिल जानी आ, वध के मिलनी आ तुहानू। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। ये प्रैक्टिकल है। मैं अपनी मिनिस्ट्री लिए घट तो मैं दूजियां दी मिनिस्ट्री लिए ज्यादा दुआ करदा भी प्रभु जी भरा दी मिनिस्ट्री नूं वधाओ, उस मिनिस्ट्री नूं प्रभु जी होर वधा दिओ। मैनूं पता जो मैं दूजियां लिए दुआ करूंगा तो मेरे काम प्रभु ने। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप स्वार्थी नहीं आ। प्रभु जी आप स्वार्थी, जे आप स्वार्थी हुंदी उन्होंने कभी भी साडे लिए जान नहीं सी देनी। उन्होंने सिखाया ही है दूजे लिए जीना। प्रभु जी ने सिखाया ही है भी दूसरे लिए। ते पवित्र आत्मा गाइड ही सानू ये करूगा भी तू अपने लिए तो खत्म आ, हुण तू दूसरे लिए जीना वा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा तानू सिखाउंदा ही ये आ भी तू तां खत्म आ, हुण तू किहनां लिए जीण दिया। हालेलुया। पहलूस कहंदा मैं तो मर गया, मैं तो मरिया होया वा, मैं सिर्फ तुहाडे लिए कहंदा जीण दिया वा ते प्रभु दे लिए जीण दिया वा। हालेलुया। ते अज तक असी दूसरे लिए जीने आ। सच बोलियो, असी अपने लिए जीण डे आ ते चर्च विच भी अपने लिए आए आ ते दुआ भी असी अपने लिए ही। ये पवित्र आत्मा की निशानी नहीं है। समझ आ रही है पवित्र आत्मा? मैं तुहानू दस्सिया ये टॉपिक बहुत वड्डा ते शनिवार यही टॉपिक चलिया करना है भी अज तक असी अपने लिए ही जीदे आए तो दुआवां भी एक जगह ते सिर्फ यीशु मसीह ने अपने लिए दुआ की, सिर्फ और सिर्फ एक जगह ते। केड़ी जगह सी? हाँ जी, पूरी बाइबल विच किते यीशु मसीह ने अपने लिए दुआ की थी? उसे ही एक जगह ते अपने लिए दुआ की, पर उथे भी उन्होंने दुआ नूं चेंज करता। प्रभु जी मेरी नहीं। हालेलुया। इत्थे दा सारे चर्च विच साडी सारी अपने लिए की हुंदा, दुआ ते मर्जी भी साडी अपनी हुंदी। कदी कहने चर्च विच भी बैठ के प्रभु जी चर्च विच आया, मैनूं लोड़ां तो बहुत है, पैसे दी भी, घर दी भी, गड्डी दी भी, सारी चीज़ दी, पर प्रभु जी मेरी नहीं। अज जो तुहानूं चंगा लगदा तुसीं ओह दिओ। प्रभु जी जो तुहानूं चंगा लगदा, तुसीं मोटरसाइकिल मंगदे, प्रभु कहंदा नहीं तैनूं हले साइकिल देना। तैनूं की देना हले? ते तुसीं ओह मूँह सिर वटदे हो जिद्दां निआणा तुहाडा मंगे कुछ तो तुसीं देवो कुछ। तो निआणा मूँह सिर वटदा हुंदा ना, मैनूं थोड़ा चाहीदा ही। पर तुहानूं ये पता बाप तुहाडी कंडीशन और बाप तुहाडे बॉडी और बाप तुहाडे प्यार नूं और बाप तुहानूं ये चीज़ वेखदा भी मेरा बेटा इस चीज़ दे लायक हैगा जां नहीं हैगा। हुण मान लो बेटा बेटा इनू तुसीं BMW फड़ा दूंगे, तेनों फड़ा देंगे, ट्रक फड़ा दूंगे तेनों। प्रभु यीशु मसीह भी वो चीज़ देख के तुहानूं बरकत देऊगा जिहदी तुहानूं की आ लोड़ आ। ते इंसान नूं लोड़ तो वध लैण दी की आ आदत आ। चाहे कणक मिलती होवे वो भी वध लैनी, चाहे मिट्टी का तेल मिलता होवे वो भी वध लेना। सच्ची है जे झूठ आ? बोलो। अं तो 300 यूनिटां माफ होईयां, होर ते नहीं मान लेकिन होर माफ कराउणियां, वो च भी वध लैण दे विच असीं ते दुआ कहंदे असीं की करिए? थोड़ी जी घट कर लईए बरकत थोड़ी जी। ये पवित्र आत्मा दे लक्षण नहीं है, ये पवित्र आत्मा दे लक्षण नहीं आ। हाँ जी चलिए उस जगह ते आजो पतरस जी। कोई गंदी गल तुहाडे मूंह चों ना निकले, सगो जिवें लोड़ पवे ओ गल निकले जेड़ी होरना दी उन्नति लई चंगी होवे। भाई सुनन वालियां उते किरपा होवे। किहनां दे उते? सुनन वालियां उते। किहनां दे उते? हालेलुया हालेलुया। मेरे मूँह चों तुहाडे लिए हमेशा चंगियां ही गल्लां निकलदियां तो तुसीं सुनन वालियां ते तुहाडे उत्ते की हो जांदी आ? किरपा। ये किरपा शब्द वैसे एक बाबे ने इस्तेमाल ज्यादा किया होया, पता ना बाबे दा? किरपा हो जाएगी। आपके घर में चटनी है ना, समोसा खा लेना चटनी के साथ, बेटा हो जाएगा। निर्मल बाबा, ये कृपा शब्द उन्हें ले लिया, कृपा हो जाएगी।
कौन सी शराब पीते हो, मुझे दिखाई दे रहा है ब्रांडी, पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ USB ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿਨਾ ਨਾ ਰੱਸੀ ਜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ 1 2 3 ਕਿਹੜਾ ਦਿਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਟਕ 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 ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ 10:30 11 ਵਜੇ ਉਦੋਂ USB ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਡੇ ਯਾਰ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡੁਮ ਡੁਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਟੋ 'ਚ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੰਦੇ। ਚਰਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਲਾਮ, ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਬਦਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ USB ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਆ YouTube ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ USB ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ USB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ USB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ। ਕੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ABCDEFGHIJKL, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਆ ਗੁਣ ਆ। ਫਲ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 ਫਲ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਅਫੈਕਟ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਅਫੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ, ਭਲਾਈ ਆਊਗੀ, ਦਇਆ ਆਊਗੀ, ਨਰਮਾਈ ਆਊਗੀ, ਸੰਜਮ ਆਜੂ, ਧੀਰਜ ਆਜੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆ।
ਲੋਕੀ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁੜੱਤਣ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, ਰੋਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਸਣੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁੜੱਤਣ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, ਰੋਲਾ, ਦੁਰਬਚਨ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਸਣੇ ਤਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿਰਪਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਰਸ ਖਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਰਸ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 2-3 ਚਪੇੜਾਂ ਸਿੱਟ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਲੈ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ, ਜਿਆਦਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਦਰੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੁਰਬਚਨ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਤਰਸ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ? ਮਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਦਫਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਤਰਸ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ, ਤੜਫਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ? ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਵੇ, ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਕਰੋਪ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕਿੱਕਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾ ਕੇ, ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ, ਤਸਵੀਰ, ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਤ ਆ। ਸਾਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਇਸ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਇਸ ਐਤ ਵਿੱਚ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਪਾਗ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮੌਤ। ਇਹ ਮੌਤ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਚੱਲੂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਹੋਨਾ 14:6 ਵਿੱਚ, ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ, ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬੀਬੀਓ, ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਜੀਵਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਪੀਸ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਪੀਸ। ਜੀਵਨ, ਲਾਈਫ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਬ੍ਰੈਡ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ? ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਆ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਕਾ ਦੁਆ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? Glory Jesus. Glory Jesus, Father. Hallelujah. ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ?
ਜਿੱਦਣੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਡੇਰਿਆ ਕੁੱਤੀਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਲੁਕ ਕੇ? ਆ ਬਾਂਦਰਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ, ਚੱਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖ। ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਪਾਲੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਲੇ, ਚਰਚ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਲਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਦੋਨੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਫਿਰੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਮੈਂ ਫੜੋ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪੜਵਾ ਲਵੇ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਜੰਪ ਮਾਰੇ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ। ਘਰੇ ਗਏ ਪਾਸਟਰ ਮੋਨਕਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਗੁੱਤ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੜੇ ਹੋਏ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰੂਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬਦਰੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਛਤਰੋ ਛਤਰੀ। ਫੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਗੁੱਤ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੋ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿੱਧਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ। ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਕ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਆਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਚੱਕੋ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਤਮਿਕ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੋ ਆਤਮਿਕ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਗਵਾਹੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਵੇ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਭੈਣ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ? ਦੂਸਰੇ। ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਕੌਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੂਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ तेरी गवाही तेरे नाल दे भैये देन। ओ बाबू जी हमारा तो ठेकेदार बहुत पवित्र है। उन्होंने तो इतना ही बोलना भी एक नंबर का आदमी है, कोई हेरा फेरी नहीं करता, हमारी दिहाड़ी पूरी देता है, आते जाते कोई समा नहीं काटता। अगले कहन साडा जिहड़ा ठेकेदार की आ पवित्र आ, ये थोड़ा अरे मानता है ईसा मसीह को है, एक नंबर का ठगी वाला आदमी है। ये सच्चाई ताड़ी गवाही कौन देन? दूसरे लोग देन। यार इन्हां वर्गा पवित्र बंदा है नहीं। अगले दूसरे बंदे जो एक दूजे ने पैसे का हिसाब किताब करन, ताडे घर में जाके कहन भी मैनू किसे ते नहीं, मैनू आ भरा ते यकीन है इत्थे पैसे रख सकदे असीं। दूसरे लोग ताड़ियां गवाहियां देन, फिर पवित्रता दा पता लगदा है। हालेलुया हालेलुया। गवांडी जदों आपस से लड़ पैण तो कहन भी ताडे जो गवाही असीं उन्हां दी पवाउणी आ जी, वो बंदे कदी भी झूठ ये गवाही दिंदे ने ताडे आंढ गुआंढी। अपने मुंह मियां मिट्टी ने बनो। ये किहनां ली गल हो रही है जी पतरस? पहलूस की कह रहा पर तुसी शरीरक नहीं सगों आत्मिक हो। हालेलुया। तुसी शरीरक नहीं आ। कौन है जी तुसी? कौन है तुसी? कौन है तुसी? 4-5 बारी बोलना कौन है तुसी? कौन है तुसी?
हू आर यू, कौन है तुसी, आप कौन हो। हालेलुया। यकीन होया तानू, यकीन होया या नहीं, तुसी कौन है। 100 रुपया किसी का ही डिग्गा हो तो कोई पूछ लो भाजी मेरे डिग्गा जेब च मैं हुणे मैं तो लभदे पिया सीगा, डिग्गा भी नहीं हुंदा तां भी कह दिंदे मेरा ही, वो किन्ना डिग्गना होर, डिग्गा किसे दा तां भी कही जाना मेरा ही, किन्ना क डिग्गना होर, 100 रुपए दा करके डिग पे, वो 30 च डिग पे, तुसी 100 च डिग पे। हालेलुया। ਇਹ ਐਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 8 ਤਰੀਕ ਮੇਰਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਐਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਐਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਆਓ ਇਸੇ ਐਤ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਤਮਿਕ ਤਦੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਲੂਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਿਮੌਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਬਦਲਣੀ। ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਵਚਨ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਦਲਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਬਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਯਿਸੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ बने ही नहीं है, फिर तुम पादरी दे ही। हाँ बस, हाँ जी आपके घर में एक बड़ी गाड़ी आने वाली है, एक बड़ी बहुत सारी मैं गाड़ी देख रहा हूँ, बड़ी गाड़ी है, उसका नंबर भी होगा PB 09AK0078 ऐसा का नंबर होगा, आपका पासपोर्ट नंबर ये वीजा आ रहा है अमेरिका का। फिर तुम सिर्फ पादरी नूं सुनने वाले हैं, यीशु मसीह नूं तो कदी सुनिया ही नहीं है। जिहदे विच पवित्र आत्मा नहीं, वो यीशु मसीह दा भी नहीं है। तो हुण पता लगा पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है, कातों जरूरी है। जे तुहाडे विच आत्मा ना तो तुसीं यीशु मसीह दे आ। इहदी 26 आयत पढ़ के आपां बंद करांगे। इसे तरह आत्मा भी साडी दुर्बलताई विच साडी सहायता करता है। पवित्र आत्मा तुहाडी सहायता करूगा। क्यों जो किस वस्त लई सानू प्रार्थना करनी चाहिदी है असीं नहीं जानदे, पर आत्मा आप अकथ होके भर के साडे लई सिफारिश करता है। हालेलुया हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जी दी सब तो वड्डी जिहड़ी है ना कृपा, असीं नहीं जानते हुन्ने, पर पवित्र आत्मा जानदा किहड़ी चीज लई की करनी है, दुआ करनी। और पवित्र आत्मा होके कौन भरदा, किहनां वास्ते। हालेलुया। बंदे ने गलती की हुंदी, हथ कौन जोड़दी हुंदी है, मेरे बंदे नूं की कर दो, मेरे बंदे नूं की कर दो, मेरे बंदे नूं की कर दो। क्यों भैणा करदियां ज नहीं करदियां, अपने बंदे वास्ते तुसीं कदी माफी मंगी है या नहीं मंगी, हथ जोड़े या नहीं जोड़ते। कई वार इदां दी घर दे विच कंडीशन आ जांदी, हालात बन जांदे, बंदे दा करके हथ जोड़ने पे, चलो मेरे बंदे तो जाने अनजाने च गलती हो गई, एक बारी भाजी माफ कर दिओ मेरे बंदे नूं। पवित्र आत्मा तुहाडे लई सिफारिश करदा, माफी मंगदा तुहाडे लई। सोच के वेख्या कदी, हौके कदों भरदा, जदों बहुत वड्डी गलती हौके भरदे कि नहीं, रोने कि नहीं। पवित्र आत्मा की भरदा तुहाडे लई, हौके भरदा है। ये तुहानूं वचन बड़ा ईजी जिहा लगदा तुहानूं ये पढ़ के, वो बस हौके भरदा सिफारिश। इहदी डीप इहदे विच जाओ, इहदी गहराई च जाओ। इसे ऐत ते मैं तुहानूं 12 घंटे कलाम
ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਤ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਇਸ ਐਤ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਹੋਊ, 2 ਮਾਫ ਹੋਊ, 3 ਮਾਫ ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਔਰਤ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਹਾਇਤਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਕਿਸ ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਅਕਥ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ? ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਉਹ 6000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਹੋਵੋਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੋ।